एक हैड मास्टर दा पुत्तर मनशियात फरोश ते मनशियात फरोशी तो लाहौर दा डॉन किवें बन गया। कहानी बड़ी अजीब जी है कि एक शरीफ आदमी दा पुत्तर है और वो इन्ना को वड्डा डॉन बन चुका है लाहौर दा कि उहदे तो पुलिस भी कंबदी है, जिन्हें बहुत सारे कतल किए, जिन्हें थाने वड़ के SHO नूं मार दिता, फिर DSP दे दफ्तर ते हमला करके 11 पुलिस एहलकार जिहड़े ने वो शहीद कर दिते। इस दा नाम है नवीद लंबीवाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भुलेखा TV दे नाल मैं हाँ आज़म तौकीर। नाजरीन, नवीद बट उर्फ नवीद लंबीवाला प्रेम गली लाहौर विच पैदा होया। इहदा वालिद एक स्कूल दा हैड मास्टर सी जिहदा नाम सी आसिफ बट। नवीद लंबीवाला होई 5 भरा सन और लंबीवाला इहनूं कुछ लोग कहंदे ने कि इहदा कद लंबा सी, कुछ लोग कहंदे ने इहने चूंकि लंबे लंबे वाल रखे ने इस वास्ते नवीद लंबीवाला कहंदे ने। लेकिन असल सूरत हाल वे कि इहदी वालदा दा कद काठ बड़ा लंबा सी और बचपन ही इहदा नाम जिहड़ा है वो नवीद लंबीवाला पै चुकिया सी। जदों अजे मनशियात नहीं सी वेचदा, जदों अजे क्राइम की दुनिया च नहीं सी आया, उदों ही इहदा नाम जिहड़ा है वो नवीद लंबीवाला पक चुकिया होया सी। अच्छा, ये जदों थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा वे ते ये मनशियात फरोशी का काम शुरू कर दिंदा है। मनशियात तो इलावा नवीद लंबीवाला कोई जुर्म नहीं सी करदा, मनशियात वेचदा सी। हुण मनशियात फरोश मुख्तलिफ ग्रुप जिहड़े ने उन्हां नाल ज़ाहिर इहदा लैण देण भी चलदा सी, उन्हां कोल मनशियात लैंदा देंदा और पैसों का लैण देण जिहड़ा वो भी चलदा रहिंदा सी। इस दौरान हुंदा है कि एक होर मनशियात फरोश सी जिहदा नाम सी शहबाज साईं। शहबाज साईं नाल इहदा कोई लैण देण दा तनाज़ा शुरू हो गया। जदों लैण देण दा तनाज़ा शुरू होया तो इहने शहबाज दा प्यो सी, इंस्पैक्टर सी मंजूर साईं, उहनूं जाके कहा कि अपने पुत्तर नूं समझाओ, मेरे वो पैसे नहीं दे रहा, मैं उहदे कोल मंगना वा तो वह अगों मैनूं वेरदा वे। अच्छा, होना तो चाहिदा सी कि मंजूर साईं जिहदा पुत्तर आप भी मनशियात फरोश सी उहनूं समझांदा तो गल शायद इत्थे ही खत्म हो जाती। लेकिन मंजूर साईं ने ताकत के नशे विच, ज़ाहिर है कि पुलिस इंस्पैक्टर सी, उन्हें ताकत के नशे विच बजाए अपने पुत्तर नूं समझाण दे या झगड़ा खत्म कराण दे, उन्हें नवीद लंबीवाला नूं गिरफ्तार किया ते जेल भेज दिता। जेल तो रिहाई मगरों नवीद लंबीवाला जिहड़ा है वो जदों बाहर आया वे जेल तो उन्हें कहा कि शहबाज ने एक तो मेरे पैसे दबाए हुए ने, उत्तों इहदे प्यो ने मैनूं जेल भिजवा दिता वे, मैं इहदा बदला लैना है। वो हुण शहबाज नूं लभण लग पिया। जदों नवीद लंबीवाला शहबाज नूं लभण लग पिया, काफ़ी दिनां मगरों एक जगह ते इन्हां दोवां दा टाकरा हो जांदा है ते शदीद फायरिंग हुंदी है और इन्नी को फायरिंग हुंदी है कि इलाका जिहड़ा हैगा वो सारा दहशत ज़दा हो जांदा वे। इस फायरिंग दे विच शहबाज साईं जिहड़ा है शदीद जख्मी हो गया, लेकिन वो मरनों बच गया। वेला गुजरता रहा। एक दिन हुंदा है कि शहबाज साईं नवीद लंबीवाला नूं कॉल करदा है। उन्होंने कॉल करके कहता है कि मैं तू इंज कर, मेरे डेरे ते आ जा ते आके पैसे लै जा, मैं तेरे नाल झगड़ा बिल्कुल ख़त्म करना चाहना वा, मैं इस झगड़े नूं अगे नहीं वधाना चाहता। जदों इन्हें फ़ोन किया तो नवीद लंबीवाला अपने घर नहीं सी, घर तो किधरे दूर सी। उन्हें अपने 2 भरावां नूं कहा फ़ोन करके कि तुसीं इस तरह करो कि शहबाज साईं दे डेरे चले जाओ, वो तुहानूं पैसे देगा, वो लैके आ जाओ। ਇਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ शहबाज साईं ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। लेकिन शहबाज साईं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो ज़ाहिरी बात है हुण नवीद लंबीवाला मनशियात फरोशी तो दुश्मनी के रस्ते उत्ते टुर पिया, बदमाशी के रस्ते उत्ते टुर पिया। नवीद लंबीवाला जिहड़ा है शहबाज नूं मारन लई ज़ाहिर उतावला सी, उहनूं लभदा फिरदा सी कि किधरे मैनूं लभे तो मैं इहनूं मार दियां। इस चक्कर च दिन गुजरते रहे। जदों उहनूं शहबाज नहीं लभ्या, एक दिन मौका वेख के ते ओह थाणे जा वड़िया ते थाणे दे विच शहबाज दे प्यो इंस्पैक्टर मंजूर नूं थाणे दे विच मौत दे घाट उतार दिता ते उत्थों फरार हो गया। जदों ये फरार हो गया, एक SHO नूं थाणे दे विच वड़ के कतल करना कोई निक्का जिहा वाक़या ना अज ते ना उदों सी, बहुत वड्डा वाक़या सी और सारे लाहौर दे विच हलचल मच गई, पुलिस दे विच हलचल मच गई कि यह किहड़ा बदमाश हो पिया जिन्हें थाणे वड़ के बावर्दी SHO नूं मौत दे घाट उतार दिता वे। अच्छा खैर ये सज्जे खब्बे हो गया।
ਹੁਣ ਉਹ SHO ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ SHO ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ SHO ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਸਲਮ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ SHO ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਲਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤਲਕ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ SHO ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ SHO ਸਾਬਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਔਰ ਟੀਪੂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਟੀਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਚੌਂਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਚਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੀਪੂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਸਿਫ ਬੱਟ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਟੀਪੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਤੀਫੀ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਸਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਮਗਰੋਂ ਟੀਪੂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਟੀਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਔਰ ਤੀਫੀ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਰਾਬਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਨ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਫੀ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ, 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ DSP ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ DSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੂਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲਮ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। 3 ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਲੁਕ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮਕਸੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਤਾਜਰ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਨਵੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਵੀਦ ਲੰਬੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।